Dear students, hearty welcome to 2nd PU Chemistry video classes organized by Mysore District PU Chemistry Lecturers Forum. I am Deepak S, lecturer in chemistry in Mysore. So, you are watching my PU Chemistry YouTube channel. Please subscribe the channel now itself for more updates. So, today we are going to start a new chapter, solid state. This is the first chapter in 2nd PU Chemistry NCERT syllabus, which is prescribed from the board. Okay, solid state. Before entering into this chapter, already you know the states of matter, which you have studied in your first year PUC. So, states of matter. So, here we have different states, right? States of matter, right? What are the states of matter you have studied? ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನು, ಸಾಲಿಡ್ಸು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸು, ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಾಟ್, ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? So, in solids anta bandaga the particles are closely packed. So, liquids loosely packed. So, in gases completely they are free. Is it right? Completely they are free in gases. Okay. Particularly in your first year PUC, so physical chemistry, states of matter, you have studied liquids and gases especially. So, you have studied gases. Okay. A part of liquids, viscosity ಓದಿದ್ದೀರಾ, surface tension ಓದಿದ್ದೀರಾ. Then here you have studied gases. ಹೌದಾನೆ, gases ಓದಿದ್ದೀರಾ. So, gases, what are the properties of gases? Okay, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸಸ್ ದೇ ಶೋ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ? The tendency to flow, that is called as fluidity. So, fluidity, gases and liquids they show fluidity, whereas solids will not show fluidity. Solids fluidity ತೋರಿಸಲ್ಲ. So, what is the reason for this fluidity? The interparticle distance. Is it right? The interparticle distance, because of the interparticle distance in gases and liquids, so that makes liquids and gases to flow. Is it right? Because of interparticle distance, so the liquids and gases easily they can flow, and therefore they show what? Fluidity. How tane? So, now already liquids ಮತ್ತು gases ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ, but my intention is I need to study in detail about solid state. Is it right? Solid state. So, this year you are going to study so completely on solid state. So, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಷ್ಟೇ ಓದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನಾನೀಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ interparticle distance. So, completely least, the interparticle distance is completely least, whereas in I said fluidity, liquids and gases, the interparticle distance is more. Okay, allige nanu ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? Solids will not show fluidity because here the particles are completely closed. They are completely closed, no interparticle distance. What about the interparticle force? Interparticle force is high. So, the interparticle force is more. So, compared to liquids and gases, they have strong interparticle forces, right? So, it depends on the particles. Might be van der Waals force, might be so Coulomb's force. Okay, Coulomb's force. So, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈ. They have definite volume, definite mass and definite shape. We call it as what? Rigid. Therefore, it is called as what? Rigid. Solids are rigid in nature. ನೀವು ಹೇಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You cannot change the shape easily. Is it right? Correct ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಹೌ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಹೌ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. Okay, because of this arrangement you are going to get different structures.
ಓಕೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೇನ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಆಟಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಅವ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ? ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. Characteristic of solids. First characteristic we have to see. Solids have definite volume, mass and density. Is it right? So when you compare to liquids and gases, ನೀವು liquids ಮತ್ತು gases compare ಮಾಡಿದ್ರೆ they have definite volume, mass and density. ಕರೆಕ್ಟಾ? This is most important. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ. Yes. Point number two. So just I can say intermolecular distance. Here intermolecular or interparticle distance is least. Interparticle distance is least. Number 3, how tane? So compare ಮಾಡಿ liquid ಮತ್ತು gases the distance between any two particles, just I can take any two particles, so is least. Is it right? So overall particles compare ಮಾಡಿ ಹೌದು ತಾನೆ? So the distance will be completely least. So therefore interparticle distance is least. So next, interparticle force. So interparticle force is more. They have high intermolecular force. So more we can use high. Interparticle force is high. Okay. So next one, as the constituent particles are in fixed position. Okay, constituent particles andre yavudadu? Atoms or ions or molecules are in fixed position. Okay, so therefore they oscillate about their mean position. Tumba important idu, mean position. So most important, constituent particles are in fixed position, therefore they oscillate about their mean position. Yenangandre here, so you can see the solid. ನೀವು ಒಂದು ಡಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವುಡನ್ ಡಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಾಣುತ್ತಾ? ನೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹೀಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದೇ ಆಸಿಲೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ own position. They oscillate about their mean position. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5. ಸೊ ಏನಿದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ incompressible
ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಡ್. ಏನು ರಿಜಿಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರಿಜಿಡ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, therefore it is rigid. Solids are incompressible. ನೀವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನ. You cannot apply pressure using your hands. It is incompressible and rigid. Okay. So point number 1, solids have definite volume, mass and density. Interparticle distance is least. So it is related with what? Interparticle force. If the interparticle distance is least, definitely interparticle force is high. Okay. Constituent particles are in fixed position. Therefore, they oscillate about their mean position. Solids are incompressible. Don't say incompressible. Incompressible and rigid. You got it? So this is about characteristics of solids. Okay, note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Note it down. Next we have, under the solids you have two types. Solids can be differentiated into two types. Solids can be differentiated into two types, that is, first one, crystalline solids. Okay. So next you have second one, amorphous solids. So crystalline solids and amorphous solids. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, amorphous solids. Okay. Compared to amorphous solids, we are going to study more crystalline solids. Okay. Next. Okay students, crystalline solids. Okay. I have written some structure. So this is nothing but 2-dimensional structure. Is it right? ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಬಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ you have crystalline structures. So 2-dimensional structure ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು 2-dimensional ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ solids in which the constituent particles, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ constituent particles ಅಂದಾಗ, so you can have atoms or ions or molecules. So these are the solids in which the constituent particles having regular orderly arranged. Okay, so these are the solids in which the constituent particles having regular orderly arrangement throughout, see, throughout and repeated again and again, repeated again and again. Okay, again and again, resulting a definite pattern. So what is this now? These are the solids in which, see, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, Na+Cl- ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಇದೇನಿದು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಸಿ, ಥ್ರೂಔಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸಿ, Na+, Cl-, Cl-, Cl-.
ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಸರ್ ನಾನು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದೇ ಥರ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ. ತಲೆ ಎತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನದು? ಜೇನುಗೂಡು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಹನಿ ಬಿ ಕಾಮ್, ರೈಟ್? ಅದು ನೋಡಿ ಸುತ್ತ ಹೋಗಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು. ಬಟ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದನೇ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು. ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ಹನಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಹನಿ ಬಿ ಕಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾ ಇದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ನೀವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನಿದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ1 Na+ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು Na+ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ 6 Cl- ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 1 Cl- ಅಯಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ 6 Na+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, Na+, Cl- ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ನೀವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 1 Cl- ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 6 Na+ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? What about the melting point in crystalline solids? They have sharp melting point. Okay, less than 1 degree. A particular melting point irutte idike. They have a particular melting point. Okay, these type of this crystalline solids have particular melting point. Yado ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That's converted into what? Liquid. Solid gets converted into liquid at a particular temperature. So that is called as what? Sharp melting point. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ AB ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. ಪಿಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಇದು ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. A to B, see, A to B, A ಇಂದ Bಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲೋ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ನಾನು CD ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ CD. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೋ, ಪಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೋ, ಪಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೋ. ಆಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್. As the direction changes, arrangement changes, right? Okay, so direction change ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ arrangement ಕೂಡ change ಆಗುತ್ತೆ. So therefore, this property is called as anisotropic. Okay, the property ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ anisotropy. These substances are called as what? Anisotropic substances. These substances are called as what? Anisotropic substances. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್,
ಸೊ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೀ ಎಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸೇ ಇದೆಯಾ, ಅದೇ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಓನ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ 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 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಬರೀ ಪಿಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿ. ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Okay, sir, what about this? When you cleave this crystalline solids, what about the surface? ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, a clean surface you are going to get, a smooth surface you are going to get, a regular surface you are going to get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ when you take crystalline solids, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಚಾಕು ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ so you will get a clean surface. So you have some other examples for this. So other examples ಯಾವ ತಗೋಬೋದು, you can take sugar. Okay, examples ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ತಗೋಬೋದು, you can take sugar, KCl, ಹೌದಾ, you can take KCl also. These are the examples for what, crystalline solids. So this is about crystalline solids. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. Okay students, next we have amorphous solids. Okay, what are amorphous solids? So exactly opposite to crystalline solids. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದು ತಾನೆ, ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಕ್ವಾಡ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಾನೋ ಅಥವಾ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಾನೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಯಾರೂ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮು. ಬಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದರೂ ಜನ ಹಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಸೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆ ಲುಕ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ದೆ ಲುಕ್ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಐಸೋಟ್ರೋಪಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಸೋಟ್ರೋಪಿ. ಏನು ಐಸೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಐಸೋಟ್ರೋಪಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್
It varies with a range. The melting point varies with a range of temperature. Example ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ 80 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ 100 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಿಂದ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 100 ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ, ಬಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಸೊ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಅಮರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಚಾಕು ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು, ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಂಡೋಸು. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಿಲ್ಕಿ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಮಿಲ್ಕಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಹಳೇ ವಿಂಡೋಸ್ಗಳು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು, ಹಳೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸಸ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. Amorphous solids are also called as supercooled liquids. Okay, okay. What are the supercooled liquids? So you have glass panes. Okay, glass panes, windows ನಲ್ಲಿ glass panes ಬರುತ್ತಲ್ಲ, glass panes ನಲ್ಲಿ. So in summer as well as winter. ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ it gets heated. Okay, ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಆಗಿ it starts flowing. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಮರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸರ್? ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, so it gets converted into liquid and slow flow ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. At the bottom we can observe thickness, and that is called as super cooled liquids. Example ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ? So amorphous solids are super cooled liquids. Give reason why. Got it? So this is about amorphous solids. This is about what? Amorphous solids. Next we have to see the differences between what? Crystalline solids and amorphous solids. Okay, so exam nalli 2 or 3 marks kelbodu. So write the differences between crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solids, see the differences. Crystalline solids, here you have amorphous solids. Amorphous solids. Number 1, they have definite characteristic geometrical shape. They have definite characteristic geometrical shape. So here, so they don't have definite characteristic geometrical shape. Just I can say they have irregular shape. Irregular shape. Number 1. So number 2, so they have anisotropic property. Here they have isotropic property. Okay, they have sharp melting point. Howda? They have what? Melt at sharp
So melt at sharp and characteristic temperature. Characteristic temperature. Melt at sharp and characteristic temperature. ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? So sharp melting point. So next, fourth one, sorry, number 3. They have some temperature range. Is it right? ಇಲ್ಲಿ characteristic temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They have temperature range. Melt or soften at temperature range. At temperature range. Temperature range. Next we have, they have definite characteristic, definite and characteristic heat of fusion. Heat of fusion. No definite characteristic heat of fusion. No definite characteristic heat of fusion. Heat of fusion. Okay, they have definite and characteristic heat of fusion, but here you don't have definite heat of fusion. ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Heat of fusion ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? At a particular temperature where it will melt, solid gets converted into liquid. Okay, so number 5. So ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್. ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್. Long range order. In crystalline solids you can have long range order. In amorphous, short range order. Short range order. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ನೀವು ಬರೀರಿ 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ. ಈಸಿ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್. Next we have types of crystalline solids. ಈಗ crystalline solids ನೋಡಿದ್ರಿ, amorphous solids ನೋಡಿದ್ರಿ. So but majorly we are going to study on crystalline solids. So under this we have types. So you have to see the types of crystalline solids. So first one. So ionic solids. Ionic solids. B. You have metallic solids, or just I can say next to first second one, covalent solids. Covalent or network solids. Covalent or network solids. C. Now we will take metallic solids. Metallic solids. D. Molecular solids. Molecular solids. Molecular solids. So under this molecular solids you have 3 types: non-polar molecular solids, polar molecular solids, hydrogen bonded molecular solids, hydrogen bonded. Okay, hydrogen bonded molecular solids you can see. So we will discuss one by one. So it might be asked for 2 marks. Like 2 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. So write a note on ionic solids. Okay, so under this types of crystalline solids ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? On what base you are going to differentiate into ionic, covalent or network or metallic solids and molecular solids? Based on interparticle force. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇಂಟು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, covalent or network solids, metallic solids, molecular solids. Under that you have non-polar, polar, hydrogen bonded. Okay, now we will discuss ionic solids. First one under types of crystalline solids. So here we will take examples
sodium chloride, potassium chloride. Okay. So usually they forms ions. So if you dissolve this in water, it forms ions in solution state. Okay. So what type of force might be present between the molecules? What type of force might be present? So that is nothing but strong electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Force of attraction. Okay. So the name itself indicates ionic, they forms ions. Okay. The force of attraction between the molecules is nothing but electrostatic force of attraction, most important. What about the melting point? As the electrostatic force of attraction is high, so here the melting point is very much high. The melting point is high. Okay. So what about the conductivity, electrical conductivity? In solid state, the electrical conductivity is not seen. You are not going to see the electrical conductivity in solid state because the ions are not freely moving. So in solution state, if you take in solution state or molten state, here the ion starts moving, so that ions will conduct electricity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, Na ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇಂಟು Na ಪ್ಲಸ್ ion and Cl minus ion. So these ions are responsible for the conductance of electricity or the conductivity of electricity. You got it? So this is about ionic solids. Next we have covalent or network solids. Covalent or network solids. ಸೊ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓದಿರ್ತೀರ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್? ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ they have particular pattern. Because of this pattern, so they are also called as what? Giant molecules. They have particular pattern. It looks like what? Network. They forms what? Network. One network formation ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ is silicon carbide, diamond and graphite. Diamond and graphite. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So here, what about the melting point? Okay, they are covalently bonded. So the melting point is very much high. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Melting point is very much high and they are non-conductors. They are what? Non-conductors. You cannot see any conductivity here. Okay. So but ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ you have special property. Okay. So diamond ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ what is the arrangement in diamond? So that in diamond the carbon is arranged tetrahedrally. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಾ? Tetrahedrally it is arranged in tetrahedrally. All the 4 electrons are involved in bonding. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಡೈಮಂಡ್ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈಮಂಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಡೈಮಂಡು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಸಿಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, so graphite, what is the hybridization in this carbon in diamond? sp3 hybridization. The carbon is sp3 hybridization. The hybridization of this carbon is sp3 hybridization. So what about this graphite? In graphite, so the carbon consists of 4 valence electrons. 3 electrons are involved in bonding. Okay, involved in bonding. So alige hexagonal shape barutte, hexagonal ring barutte. So 1 electron is left free. Okay, 1 electron is left free and that electron is involved in conducting of electricity. Electrical conductance ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು which is not involved in bonding. That is the beauty of this graphite. ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೆಡ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಇದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ನ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಮುಟ್ಟದ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. So this is about covalent or network solids. Now we will discuss metallic solids. So what are metallic solids? Example for this, best example, you know, copper we can take. Copper, silver, gold you can take. So copper is the best example for electrical conductivity. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವೈರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ so what are these metals? Consist of what? So mainly it consists of what? Positive charges. Is it right? It consists of positive ions. Okay, and these positive ions are held strongly by the electrons. Is it right? Electrons will hold these positive charge strongly. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Is it right? ಏನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? it has lot of electrons uniformly distributed. It is uniformly distributed in the crystal. Crystal ತಗೊಂಡಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು. ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ, ಸಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು? ಸಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಮೆಟಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. So there we can observe both electrical conductivity and thermal conductivity. These two are responsible by the movement of the electrons. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಟಲ್ನ, ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ನಾವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. These mobile electrons are responsible. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಸೊ ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಶೈನಿಂಗು, ಮತ್ತು ಸೊನಾರಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮೆಟಲ್ಸು. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯು ನೋ ಮ್ಯಾಲೆಬಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಲೆಬಿಲಿಟಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟನ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್? ಶೀಟ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೀಟನ್ ಇನ್ ಟು ಶೀಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ? A metal can be drawn into wires. Is it right? It can be drawn into wires. Example, 1 gram gold. 1 gram gold can be extended up to how many kilometers? 2 kilometers. It can be extended up to 2 kilometers. See the beauty of this gold. 1 gram gold na 2 kilometer extend ಮಾಡ್ಬೋದು. You can draw into wires. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So this is about what? Metallic solids. Last one you have molecular solids. Molecular solids. So what are molecular solids? Under this you have 3 types. So first one, non-polar molecular solids. Non-polar molecular solids. Non-polar molecular solids. So we can take examples, atoms. Atoms anta tagondaga you can take argon, or you can take helium, argon or helium. Molecules anta tagondaga you can take iodine, hydrogen molecule. Okay. So then what type of attractions are present here? What type of force is present between the molecule or between the atoms, argon to argon, hydrogen molecule to hydrogen molecule? We call it as dispersion force. It is called as dispersion force. It's a weak force. It is also called as London force. ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ನ?
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ solids. Next we have polar molecular solids. Polar molecular solids. So polar molecular solids, examples for this is HCl. You can take HCl. So sulfur dioxide. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ HCl ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು? ಬೈ ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ಬೈ ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ are present between the molecules? So that is strong dipole attraction. Strong dipole attraction. Strong dipole attraction. So and they are soft molecules, so soft solids. Okay, they are soft solids, and compared to non-polar molecular solids, the melting point is high. Okay, the melting point is high, and also they are considered as what? Non-conductors. They are what? Non-conductors. They will not conduct any electricity. But anyhow, at room temperature they are liquid. Okay, they are room temperature they are what? Liquid. So this is about what? Polar molecular solids. So examples we can take. So solid ammonia. Okay, solid ammonia. So then solid sulfur dioxide you can take, solid sulfur dioxide. Okay, so this is about polar molecular solids. Hydrogen bonded molecular solids. So here we can take one hydrogen compulsory, because hydrogen bond. So ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ತಗೋತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ FN or O. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಫ್ಲೋರಿನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ಒಂದು ಫ್ಲೋರಿನ್ನು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹೌ ದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ ಥರ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. Okay, the bond between the atoms to atoms is what? Polar covalent bond. So molecule to molecule ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ HF ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ HF ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ HF, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ between H and F. This is called as what? Intermolecular hydrogen bonding. So same thing you can see in ice. Ice allu nodtira. Water molecule to water molecule. So water molecule to water molecule you can have what? Hydrogen bonding. Allu kuda yav bond ide? Hydrogen bonding. Artha aita? So this is also belongs to what? Non-conductors. They will not conduct any electricity. Artha agtidya? They are non-conductors. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 types, that is so ionic solids, covalent solids, metallic solids and molecular solids. Thank you. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಠ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೀ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಫೋರಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, mypuchemistry.in. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.